नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण दिसतोय स्टँडर्ड 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 प्रोबॅबिलिटी लेसन 5 प्रॅक्टिस सेट 5.3 एक्झाम्पल 4 याच्या आधी आपण एक्झाम्पल 1 एक्झाम्पल 2 एक्झाम्पल 3 यांचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे मी तुम्हाला। हा लेसन फार महत्त्वाचा आहे, इझी आहे, थोडंसं मेहनत घ्या, तुम्हाला बरेच मार्क यामध्ये कव्हर होऊ शकतात। 2 digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 ह्या डिजिट्स पासून तुम्हाला 2 अंकी 2 digit नंबर तयार करायचा आहे विदाउट रिपिटिशन, म्हणजे पुन्हा पुन्हा वापरायचे नाहीत। एक नंबर एकदाच यूज करायचा आहे आणि यू हॅव टू फॉर्म 2 digit नंबर्स ऑफ द डिजिट्स, या डिजिट पैकी। कंडिशन फॉर इव्हेंट ए दिसतोय, कंडिशन फॉर इव्हेंट ए द नंबर्स फॉर्म इज इवन, फर्स्ट कंडिशन। सेकंड कंडिशन that is B, the number formed is divisible by 3. Third condition for the event C, the number formed is greater than 50. 3 conditions given to us. First of all, we are going to form 2 digit numbers. It means, what is that? Sample space. 2 digit numbers are formed, 0 not used in the tens place. So start from 1, 1, 0, that is 10. Second, 1, 1 we cannot write, repetition not allowed to us. So 1, 2, it means 12. Start with 1, 1, 3, 13, 1, 4, 14. 1, 5, 15. We have taken tens place 1 digit 1. Now use digit 2. So 2, 0, 2, 1, 2, 2 not allowed, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Greater last digit 5. Started from 1, starting with tens digit 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits we will get. Now start with 3, that is 3, 0, 3, 1, 3, 2. 3, 3 is not allowed, so 3, 4 and 3, 5. Starting with 3, 5 numbers 1, 2, 3, 4, 5. Now starting with 4, it means 4, 0, then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Repetition is not allowed. So 4, 5. Now starting with 5. 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. We cannot write. That will be repeated. So complete the sample space. Count total numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Total number, it means number of points in the sample space, that is 25. You will get half mark here, half mark here. Now for condition A, see here, I am going to write directly. For
sample space for A. You can write this sentence, condition for event A, the number form is even number, and then write this one. Okay, वेळ वाचवण्यासाठी मी वरचे सेंटेन्स लिहित नाही, तुम्ही ते तो वरचा सेंटेन्स एच लिहायचा, डायरेक्ट ए सॅम्पल स्पेस काय दिलाय, द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर. इवन नंबर म्हणजे काय, ज्याच्या टेन्स प्लेसला 0 2 4 6 असे नंबर येतील. फर्स्ट वन 10, 12, 13 नाही, 14, 15 नाही, 20, 23 पण नाही, 24, even number 30, then 32, then 32 here, 34, 35 odd number, 40, see here, then 41 odd number, 42 even number, 43, 45 odd numbers, 50, 52, 53 odd number, last one 54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. How many numbers are in the set A? Count them carefully, don't make mistake. तुम्ही इथे मिस्टेक केलात फर्स्ट मध्ये, यू विल पुढे सगळे 0 होणार. सॅम्पल स्पेस करेक्ट असेल तर बाकी सगळे करेक्ट येऊ शकतात. ओके, तर किती 13. मग आपल्याला काढायचं आहे बी. बीचं सॅम्पल स्पेस बघा, रीड द सेंटेन्स केअरफुली. द नंबर फॉर्म इज डिव्हिजिबल बाय 3. सगळे सॅम्पल स्पेस मध्ये ठेवायचं. डिव्हिजिबल बाय 3 म्हणजे त्यांची ऍडिशन 2 नंबरची 3 यायला पाहिजे. 6 9 12 असे यायला पाहिजे. 12, 15, 5 3 जा 15, then 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 10 3 जा 30, then 32 not divisible by 3. Why? 3 plus 2 5, sum 6 येत नाही. 3 plus 4 7, not possible. 3 plus 5 8, no. 4 no. 4 1 5 no. 4 2 6 42. 4 plus 5 9, it means divisible by 3 45. Can you see this? Then 45 50 not divisible by 3. 51 5 plus 1 6, so divisible by 3. 17 3s are 51. 5 plus 2 7, 5 plus 3 8, 5 plus 4 9, it is divisible by 3. किती 54. So total number of points in sample space B 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now I am taking another page. One condition is left now. Which one? Third condition, that is sample space for third condition. What is given? Condition for event C, the number form is greater than 50. Greater than 50. So check the numbers. आता इथे मी सॅम्पल स्पेस कडे जातो डायरेक्ट. ग्रेटर दॅन 50 इथपर्यंत 50. ग्रेटर दॅन 50 नीट ऐका. ग्रेटर दॅन 50 मध्ये 50 येईल का? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ग्रेटर दॅन 50 म्हणजे 50 येणार नाही. सो 51 52 53 and 54.
हाऊ मेनी सॅम्पल्स पॉइंट्स इन द सेट सी? 1 2 3 4. आपल्याला विचारलं होतं फाइंड आउट एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी. हा क्वेश्चन आपला होता. ते सुरुवातीचं कालच्या व्हिडिओमध्ये कंडिशन दिली आहे काय काय फाइंड आउट करायचं. तोच क्वेश्चन आपण कालचा कंटिन्यू केला आहे. तर या ठिकाणी मी आता दुसरा क्वेश्चन घेतोय, लक्ष द्यायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, म्हणजे चौथं झालं. आता पाचवा क्वेश्चन घेतोय मी, लक्ष द्यायचं आहे. फिफ्थ क्वेश्चन दिसतोय, नीट बघा. फ्रॉम 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed. कळलं का? मेन्स किती आहे? 3. वुमेन किती आहे? 2. त्यांच्यापासून कमिटी तयार करायची 2 व्यक्तीची, 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म. कंडिशन दिल्या त्यासाठी. कंडिशन ए, देअर मस्ट बी ॲटलिस्ट 1 वुमेन मेंबर. एक वुमन असली पाहिजे कमीत कमी, ॲटलिस्ट. कंडिशन बी, 1 men and 1 woman कमिटी टू बी फॉर्म. एक मेन आणि एक वुमेन असलंच पाहिजे. कंडिशन फॉर इव्हेंट सी, देअर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर्स. ही आता यांच्याविषयी आपण पुढे बोलू. आधी लेट M1, M2, M3 be the main, दिसतोय, and W1, W2 are women. So sample space, very important. This step is very important. You will get half mark for sample space. कसं करायचं? M1 घ्यायचं आणि ह्या दोन्ही घ्यायचे त्याच्याबरोबर. M1 W1 एक कमिटी झाली. M1 W2 ही दुसरी कमिटी झाली. थर्ड कमिटी M1. आता M2 W1 ही एक कमिटी झाली. M2 W2 सेकंड वुमेन, सेकंड मॅन, यांची एक कमिटी झाली. त्यानंतर M3 W1 थर्ड मॅन, फर्स्ट वुमेन. M3 W2. आता यानंतर मेनची करू आपण. M1 M2 ची एक झाली. M1 M3 ची एक झाली. त्यानंतर M2 आणि M3 ची एक झाली. ह्या कमिटीमध्ये 2 मेन्स, यामध्ये 2 मेन्स, यामध्ये 2 मेन्स आहेत. आता काय राहिलं? एक शेवटची असेल वुमेनची, W1 W2. 1 2 हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितीची कमिटी झाली? 10ची. एन ऑफ एस मध्ये 10 कमिटी झाली. टोटल नंबर ऑफ सॅम्पल स्पेस 10. लक्षात घ्या. दिसतोय क्लिअर? 10 2 पर्सनची कमिटी फॉर्म करायची होती. त्यामध्ये आपण कसे आधी लिहून काढले सगळे. यानंतर कंडिशन ए. कंडिशन ए वरचं सेंटेन्स तुम्ही लिहायचं आहे पूर्ण. डोंट फॉरगेट टू राईट द कंडिशन. आय एम नॉट गोइंग टू राईट हिअर बिकॉज ऑफ टाइम. यूट्यूबवर अपलोड करायला खूप वेळ लागतो आणि स्टोअर करायला माझ्याकडे दुसरा ऑप्शन नाही आहे. ओके, तर एक कंडिशन बघा काय दिलाय. देअर मस्ट बी ॲटलिस्ट 1 वुमेन मेंबर. कमीत कमी एक वुमेन पाहिजे. कमीत कमी, ॲटलिस्ट, नीट वाचा, ॲटलिस्ट कमीत कमी. इथून सुरुवात होईल. ही त्यामध्ये एक वुमेन आहे.
M2 नाही, ही पण आहे M1. इथून सुरुवात होईल. M1 सॉरी, इथून सुरुवात करतो मी. M1 W1 फर्स्ट, याच्यात पण एक वुमन आहे. M1 W2 याच्यात पण एक वुमन आहे. M2 W1 यामध्ये पण एक वुमेन आहे. M2 W2 यानंतर इकडे पण एक वुमन आहे. M3 W1 इकडे एक वुमन आहे. M3 W2 कमीत कमी एक, जास्त चालू शकतं. लिसन केअरफुली. मिनिमम 1, more than no limit. So we can take W1 W2. How many committees? 1 2 3 4 5 6 7. How many? Number of elements in set A is equal to total 7 committee. Now for second one, which one? B. Write down the sentence B here. Condition for event B. One man and one woman committee to be formed. प्रत्येक कमिटीमध्ये एक पुरुष एक महिला असली पाहिजे. हे तर सगळे वरचे आलेच. M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 त्यानंतर M3 W1 M3 W2. ही अशी कमिटी आहे. सेकंड पेज घेतोय मी, ज्यामध्ये प्रत्येक कमिटीमध्ये वन मेन वन वुमेन, वन मेन वन वुमन, वन मेन वन वुमेन, वन मॅन आणि एक वुमन यामध्ये आहे. अशी ही कमिटी आहे. मग किती झाले? 1 2 3 4 5 6. किती झाले? नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स इन सेट बी is 6. Now third committee is left now. See here, condition for C. व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही लिहून घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. हा लेसन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, सांगितलंय मी आधीच. देअर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर. वुमन मेंबर नसेल अशी कमिटी. ही अशी माणसं आहे त्यांना महिला नको आहेत, सेपरेट पाहिजे त्यांना मेनची कमिटी. ओके, मग आपण शोधूया कशामध्ये? सॅम्पल स्पेसमध्ये, की ज्यामध्ये महिला नाहीत. देअर इज नो वुमन. M1 M2 M1 M3 M2 M3. किती आहेत? तीनच लोक. 3 कमिटी अशी आहे की ज्यामध्ये एकही महिला नाही. ऑल द आर मेन्स. सो नंबर ऑफ सॅम्पल्स पॉइंट्स इन सेट सी किती आहेत? 1 2 3. ह्या क्वेश्चन मध्ये वरचा क्वेश्चन जो आपल्याला लिहायला सांगितलं होतं, राईट एस एन ऑफ एस, ए एन ऑफ ए, बी एन ऑफ बी, सी एन ऑफ सी. एवढी इन्फॉर्मेशन आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये लिहायची होती. आता एक शेवटचा क्वेश्चन घेतो आणि मी थांबतो नंतर. हा क्वेश्चन परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो, विचारला गेलेला आहे. सो यू कॅन हिट मार्क IMP हिअर. 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. एकाच वेळेस कॉइन पण फेकलं आणि डाय पण फेकलं, उडवलं. कॉइन टॉस केला आणि डाय पण उडवलं. मग काय होईल? तर त्याचा आधी तुम्हाला दिसतोय सॅम्पल स्पेस काय होईल. तर यामध्ये 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. तर याच्यामध्ये आपल्याला सॅम्पल स्पेस काय मिळेल बघा, लक्ष द्यायचं आहे. 1च कॉइन आहे, 1 coin and 1. तर कॉइनची किती असतात? हेड आणि टेल.
डायवर किती डॉट असतात? 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस असतात डायला. एका साईडवर एक डॉट असतो, दुसऱ्यावर 2, तिसऱ्यावर 3, चौथ्यावर 4, पाचव्यावर 5, सहाव्यावर 6. ओके, तर आपण H बरोबर 1 असेल, हा एक झाला. दुसरा H हेड बरोबर आणि 2 असेल. तिसरा हेड आणि तिसरा नंबर असेल डायव्हरचा. H आणि किती असेल? 4th नंबर असेल. H आणि किती असेल? दुसरा पॉइंट 5 असू शकतो. प्रोबॅबिलिटी काय असू शकते आणखी? H आणि सेकंड याच्यावर नंबर असू शकतो. 5H H5 काही फरक नाहीये. त्यानंतर T चे असणार टेल बरोबर, टेल आणि 1 नंबर, टेल सेकंड, टेल आणि 3rd नंबर असू शकतो. कॉइनवर टेल असेल आणि नंबरवर 4 असू शकतो. कॉइनवर टेल येईल थ्रो केल्यानंतर आणि नंबरवर 5 येऊ शकतो. कॉइनवर टेल येईल आणि इकडे 6 येऊ शकतो. इकडे एक आपण विसरलो, H5 पण असेल, तो इकडे लिहितो मी. कुठे? इथे घेतो, राहून गेला. इथे H5 नंतर H6 घ्यायला पाहिजे होता, तो चुकून राहिला, इथे लिहितो मी. ओके, आता मोजा किती झाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि किती होतात? 12 होतात. एक मिनिट, काय रिपीट झालं? H1 2 3 4 5. हा, इथे आहे 5 5 2 वेळा झाले. या 5 ची गरज नाही आपल्याला. 5 6 1 2 3 4 5 6 असं चेक करा किती? 12च येणार आहे. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सॅम्पल स्पेस किती झाले? 12. हेड बरोबर 6 येणार, 1 2 3 4 5 6. टेल बरोबर 1 2 3 4 5 6. 12 याची पॉसिबिलिटी आहे. आता कंडिशन अप्लाय करू आपण. ए कंडिशन, राईट डाऊन टू गेट हेड अँड अँड ऑड नंबर. हेड आणि ऑड नंबर, टेलचा प्रश्नच नाही. ऑड नंबर 1 आहे. H1, H नंतर काय येणार? ऑड नंबर 3 येणार. H आणि ऑड नंबर कोणता? 5 येणार. आणखी काही यापेक्षा वेगळे येऊ शकतात का? नाही. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 1 2 3. सेकंड कंडिशन आहे बी ची. रीड द सेंटेन्स केअरफुली. टू गेट अ हेड और अ टेल अँड अन इवन नंबर. म्हणजेच हेड पण चालेल आणि टेल पण चालेल, पण कसं पाहिजे आपल्याला? की त्यामध्ये इवन नंबर पाहिजे. आधी आपण लक्ष द्यायचं. H2 इवन नंबर, हेड बरोबरचे घेऊ. H2 नंतर 4 आहे इवन नंबर, नंतर H आणि 6 लास्ट नंबर आहे. हे संपले. यानंतर आपण T येणार, T अँड 2. टेल इवन नंबर 4, टेल इवन नंबर 6. सो नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट इन सेट B 1 2 3 4 5 किती येणार? 6. एक लास्ट राहिला आहे. दुसरा एक पेज घेतो मी आधीचा. लक्ष द्यायचं आहे. दिसतोय? कंडिशन C. वरती बघा, अगदी वरती लास्ट सेंटेन्स. नंबर ऑन द अप्पर फेस इज ग्रेटर दॅन 7. काय येणार आपण यामध्ये? देअर इज नो नंबर ग्रेटर दॅन 7.
आहे का 6 पर्यंतच असतात. सो सी या सेटमध्ये सॅम्पल स्पेसमध्ये किती असणार, काहीच नाही. तुम्ही असंही लिहू शकता, और हाफ नल सेट दाखवण्याचा सिम्बॉल वापरू शकता. मग यामध्ये किती एलिमेंट्स आहे, काही नाही, म्हणजे 0. ओके, या ठिकाणी आपला हा 5.3 एक मधील एक्झाम्पल्स हा शेवटचा होता. आधीचे व्हिडिओ बघा म्हणजे कळेल तुम्हाला. कधी कधी एखादी मिस्टेक राहून जाते, फळ्यावर लिहिताना पुसता येते, पण इथे ते पॉसिबल नाही आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. त्यासाठी पूर्ण सगळेच एक्झाम्पल कॅन्सल करून परत अपलोड करणं कठीण होतं. हे 4 GB 3 GB पर्यंत असतात. मी प्रयत्न करतोय की चुका होणार नाही, पण क्वचित होऊन जातात. तर दुर्लक्ष करा आणि ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके, सो कीप वॉचिंग. हॅव अ गुड डे.